Hi friends, let us start today's class in your simplified biology with this particular topic, that is the centrosomes. Centrosomes are actually non-membrane enveloped cell organelles which are present in animal cells and in most of the protista, but centrosomes are absent in plant cells. The centrosomes is a very important cell organelles as because it is associated with the different functions of the cells. For example, centrosomes act as a microtubule organizing centers, where tubulin proteins are organized and form the microtubules. So this type of questions can be asked in your examinations, that which cell organelle is known as microtubule organizing centers, and the answer is centrosomes. ঠিক যেমন প্রশ্ন হতে পারে that which organelle is known as the protein factory, the answer is ribosome. Similarly, this type of question can also be asked in your exam. ঠিক আছে, যে এই ধরনের প্রশ্ন হতে পারে যে কোন বিট সেল অর্গানিলিকে মাইক্রোটিবুল অর্গানাইজিং সেন্টার বলে বলা হয়, and that is centrosome. And keep remember, centrosome is also a non-membrane enveloped cell organelles and found only in animal cells. Centrosomes are not present in plant cells. The second functions with which the centrosomes are associated, that is, it regulate the cell division cycle. Centrosomes also help in formation of the spindle fibers to pull the chromatids towards the opposite pole during the cell divisions. That is that chromosomal movements is called the anaphasic movements. আমরা জানি যে একটা সেল ডিভিশনের সময় সেল ডিভিশনের সময় ঠিক সেলের মাঝখানে, ঠিক আছে, ডিউরিং মেটাফেজ অর অ্যানাফেজ স্টেজ, সেখানে নিউক্লিয়াসটা নাই হয়ে যায় এবং সেই জায়গায় একটা একটা ফাইব্রাস স্ট্রাকচারস তৈরি হয় জাস্ট টু পুল দি chromatids or the anaphase chromosomes towards the opposite poles. So these are the fibers which are called the mitotic spindles. কাজে এই ধরনের যেটা স্পিন্ডেল ফর্মেশন, that spindle formations actually takes place by the that spindle formations actually also formed by the centrosomes. And in many animal cells, the centrosomes is also replaced by the basal bodies of the cilium or the flagella. আমরা দেখব সে ব্যাপারটা পরেই. Anyway, so this is the eukaryotic cells as shown in this diagram. This is the nucleus, these are the mitochondria, and this part, this part is known as the centrosomes. It is a non-membrane enveloped special cytoplasmic part called the kinoplasms, and which consists a pair of centrioles. So this non-membrane enveloped part or the structure of an eukaryotic cells which consist a pair of centrioles is called the centrosomes. Centrioles are nothing but these are actually some cylindrical structures made up of proteins called the tubulin proteins. Okay, so এখানে যেটা দেখানো হচ্ছে সেটাই এখানে ম্যাগনিফাই করে দেখানো হচ্ছে. So there is a pair of centrioles. Each centrosomes actually consist of a pair of centriole and which remains at right angles with each other. Among these two centrioles, এখানে ডায়াগ্রামে যেমন দেখতে পাচ্ছি, one is the mother centriole, another is the daughter centriole, and both the centriole remain connected by some interconnecting fibers. So এবং তার সাথে আরেকটা ইনফরমেশন মনে রাখতে হবে যে some electron dense granules are also found to remain concentrated around the centrosomes. তো এই সেন্ট্রোজোম যে আছে এর চারপাশে কিছু ডেন্স কিছু গ্র্যানুলার স্ট্রাকচারস পাওয়া যায়, remain concentrated surrounding the centrosomes, and which are known as the pericentriolar satellites. ঠিক আছে, and these pericentriolar satellites actually are involved in recruitment or in the supply of centrosomal proteins and also involved in the microtubule organizations. So altogether সবকিছু নিয়ে যে স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়, this is structure, whole structure is known as the centrosomes. And this is, আমি আগেও বলেছি, as I said earlier, that this centrosomes is a non-membrane enveloped cell organelles. Now এখন যদি আমরা স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানতে চাই, so structurally actually a centrosome is composed of two centrioles, অল্প আগেও আমি বললাম, surrounded by an amorphous substance of proteins called the kinoplasms or the pericentriolar materials. And in general each centrioles actually formed by 9 triplet microtubules
হুইচ আর অ্যাসেম্বলড ইন এ কার্ড হুইল স্ট্রাকচার্স। ঠিক ডায়াগ্রামে ঠিক যেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটা সেন্ট্রিওলের ভিতরে প্রত্যেকটা সেন্ট্রিওলেই অ্যাকচুয়ালি তার যেটা ডিজাইন, যে ডিজাইনে তৈরি হয়েছে, দ্য ডিজাইন ইজ জাস্ট লাইক এ কার্ড হুইল স্ট্রাকচার, অ্যান্ড দিস স্ট্রাকচার মেড আপ অফ 9 মাইক্রোটিউবুল ট্রিপলেটস। ঠিক আছে, এখানে 9টা কি আছে, 9 ট্রিপলেটস, 9টা এখানে কি আছে, ট্রিপলেটস আছে, অর্থাৎ 1 2 3 এই 3টা মাইক্রোটিউবুল, দিজ আর দ্য মাইক্রোটিউবুলস, 3টা করে মাইক্রোটিউবুল দিয়ে এক একটা ট্রিপলেট প্লেট তৈরি হচ্ছে। দিস ইজ আ প্লেট। এরকম কয়টা প্লেটস আছে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So each centriole actually is formed by 9 triplet microtubules, and এবং অল্প আগে আমি বললাম this 9 triplet microtubules are assembled in a cartwheel structures। ঠিক আছে, these are the microtubules which are made up of tubulin proteins। ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে ডায়াগ্রামে, যেভাবে ডায়াগ্রামে দেখানো হয়েছে সেটাই তার স্ট্রাকচার, এটাই তার ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার, যে প্রত্যেকটা সেন্ট্রিওল অ্যাকচুয়ালি 3টা করে মাইক্রোটিউবুল দিয়ে এক একটা প্লেট তৈরি হয়েছে। এরকম ট্রিপলেট মাইক্রোটিউবুলার প্লেটস এরকম কয়টা আছে, 9টা আছে, আর এমনভাবে অ্যারেঞ্জড হয়েছে দেখলে মনে হয় যেন একটা চাকার মতো। অ্যান্ড দ্য সেন্ট্রাল পার্ট অফ ইচ সেন্ট্রিয়ল, প্রত্যেকটা সেন্ট্রিওলের যেটা মাঝের অংশটা, ঠিক আছে, হুইচ ইজ কল্ড হাব, অ্যান্ড ইট ইজ মেড আপ অফ প্রোটিনস। দিস ইজ নট মেড আপ অফ মাইক্রোটিউবুল, ইট ইজ আ প্রোটিনাস স্ট্রাকচার। মাঝখানে একটা হাব আছে, যেমন যেমন সাইকেলের চাকার মাঝখানে যেমন একটা হাব থাকে, সেখান থেকে চতুর্দিকে যেরকম স্পোকসগুলি ছড়ানো থাকে, ঠিক এখানেও প্রত্যেকটা সেন্ট্রিওলের মাঝখানে কি আছে, একটা প্রোটিন নির্মিত একটা হাব থাকে, অ্যান্ড হুইচ ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য টিউবুলস, ঠিক আছে, অফ দ্য পেরিফেরাল ট্রিপলেটস বাই রেডিয়েটিং স্পোকস মেড আপ অফ প্রোটিন। কাজে এখানে স্পোক লাইক কিছু প্রোটিনস আছে যেটার দ্বারা হাব, ঠিক আছে, রিমেন কানেক্টেড উইথ দ্য পেরিফেরাল ট্রিপলেট প্লেটস। ঠিক আছে, এগুলো প্রত্যেকটা এক একটা প্লেট, হুইচ ইজ ইচ প্লেট ইজ মেড আপ অফ বাই 3 microtubules. So this is the basic structures of the centrioles. So there is a one pair of centriole, এবং centriole দুটা কি, একটা mother centriole, একটা daughter centriole, which remain connected by interconnecting fibers। এবং অল্প আগে বলেছি দিস ইজ দ্য সাইট, যেমন রাইবোজমে কি হয়, অ্যাকচুয়ালি প্রোটিনস আর প্রডিউসড ইন রাইবোজম। সিমিলারলি সেন্ট্রোজম ইজ সাচ এ স্ট্রাকচার্স হোয়ার মাইক্রোটিউবুলস আর প্রডিউসড, হেয়ার টিউবুলিন প্রোটিনস আর অর্গানাইজড অ্যান্ড ফর্ম মাইক্রোটিউবুলস, সেগুলি মাইক্রোটিউবুলে পরিণত হয়। ঠিক আছে, so that's why the centrosome is known as the microtubule organizing centers, and this is the basic structures। ঠিক আছে, so keep remember that in general each centriole of the centrosomes is formed by 9 triplet microtubules which are assembled in a cartwheel structures, and the central part of each centriole is also proteinaceous and called the hub। Okay, now let us start। এখন আমরা এর ফাংশন সম্পর্কে আলোচনা করে নিই। তো ফার্স্ট যেটা ফাংশনস আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে, অল্প আগেও আমি বলেছি যে সেন্ট্রোজমস তার একটা বেসিক বা প্রাইমারি ফাংশনস হচ্ছে ইট অ্যাকচুয়ালি রেগুলেটস দ্য সেল ডিভিশন সাইকেল অ্যান্ড অলসো হেল্প ইন ফরমেশনস অফ দি মাইটোটিক স্পিন্ডেল। ঠিক আছে, আমি অল্প আগেও দেখিয়েছিলাম এই ডায়াগ্রামটা। তো এখানে অ্যাডিশনাল কিছু ইনফরমেশনস আমরা অল্প জেনে নিই। সেটা হচ্ছে একটা অ্যানিমেল সেল যখন রেস্টিং স্টেজে থাকে, দ্যাট ইজ কল দি ইন্টারফেস স্টেজ। এই ইন্টারফেস স্টেজের মধ্যে একটা এস ফেজ বলে একটা ফেজ আছে। সেখানে কি হয়, টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দ্য এস ফেজ অ্যানিমেল সেলের মধ্যে থাকা যেটা সেন্ট্রোজমস, হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি কম্পোজড অফ এ পেয়ার অফ সেন্ট্রিয়াল, সেই সেন্ট্রোজমটার কি হয়, ডুপ্লিকেশনস হয়। সেটা একটার জায়গায় দুটা হয়ে যায়। কাজে কি রিমেম্বার যে অ্যানিমেল সেলের মধ্যে সেন্ট্রোজম ডুপ্লিকেশনটা ঠিক কখন হয়, ডিউরিং দ্য লেট এস ফেজ অফ দি ইন্টারফেস। সো কিপ রিমেম্বার দ্য নেম অফ দিস ফেজ। আমরা যখন সেল সাইকেল পড়ব, সেল সাইকেল সম্পর্কে যেটা ভিডিও আমি পরবর্তীতে দিব, সেখানে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, কাজেই যখন একটা সেল ডিভাইডিং অবস্থাতে থাকে, একটা সেল যখন বিভাজন অবস্থাতে থাকে, তখন কিন্তু একটা ডিভাইডিং সেলসের ভিতরে কিন্তু ইউ উইল গেট 2 সেন্ট্রোজমস, এবং প্রত্যেকটা সেন্ট্রোজমের চারপাশে যেটা সাইটোপ্লাজম আছে, ঠিক আছে,
তার থেকে রেডিয়েটিং ম্যানারে লাইক এ স্টার সেখান থেকে চতুর্দিকে কি হয় মাইক্রোটিউবুল এরকম স্প্রেড হয়ে থাকে, দেখলে মনে হয় একটা স্টার শেপড স্ট্রাকচারে পরিণত হয়। দিস রেডিয়েটিং মাইক্রোটিউবুলস আর কল দি অ্যাস্ট্রাল ফাইবার্স। দিস অ্যাস্ট্রাল ফাইবার্স অ্যালং উইথ দ্য সেন্ট্রোজমস নাও ইজ কল দি অ্যাস্টার। তো এরকমভাবে যখন একটা সেল, অ্যানিমেল সেল যখন বিভাজন অবস্থায় থাকে, ঠিক আছে, সেই অবস্থায় কিন্তু আমরা অ্যানিমেল সেলটার ভিতরে এরকম দুটা অ্যাস্টার আমরা পাই, হুইচ আর লোকেটেড অন টু পোলস অফ দি সেলস। এবং এই দুটা পোলের মাঝখানে একটা স্পিন্ডেল শেপ একটা ফাইব্রাস স্ট্রাকচার তৈরি হয়, হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি কল দি মাইটোটিক স্পিন্ডেল অর মাইটোটিক অ্যাপারেটাস। এখানে যে ফাইবারগুলি আমি দেখতে পাচ্ছি, দিস ফাইবার্স আর নাথিং বাট দিস আর দ্য মাইক্রোটিউবুলস হুইচ আর মেড আপ অফ টিউবুলিন প্রোটিনস, and these microtubules are actually organized by these centrosomes. So that's why আমি আগেও বলেছি centrosomes are called the microtubule organizing center। এবং এই ধরনের স্পিন্ডেল ফর্মেশন হওয়ার জন্য কি হয়, দিস স্ট্রাকচারস অ্যাকচুয়ালি হেল্প ইন দ্য অ্যানাফেজিক মুভমেন্টস অফ দি ক্রোমোজোম। এই যে ক্রোমোজোমগুলি আছে, এই ক্রোমোজোমগুলি ভাগ হবে তো, ঠিক আছে। ক্রোমোজোম সেল ডিভিশনের সময় কি হয়, নিউক্লিয়াসের ভিতর থেকে ক্রোমোজোমগুলি যখন স্ক্যাটার্ড হয়, সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যখন এগুলো স্প্রেড হয়ে যায়, তারপরে সেই ক্রোমোজোমগুলি কি হয়, ক্রোমোজোমগুলি সেলের যে দুটা পোল আছে, দুই মেরু আছে, সেই দুই মেরুতে কি হয় ক্রোমোজোমগুলি ভাগ হয়ে যায়। কাজে ক্রোমোজোমগুলি এরপরে মুভ করবে। এই ক্রোমোজোমটা মাঝখান থেকে এটা মাঝখানের সেন্ট্রোমিয়ারটা কি হবে, সেন্ট্রোমিয়ারটা ভাগ হয়ে গিয়ে এই একটা ক্রোমোজোম দুটা ক্রোমোজোমে পরিণত হবে। এখানে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোম দুটা করে ক্রোমোজোমে পরিণত হবে, কারণ প্রত্যেকটা ক্রোমোজোম কিন্তু এখানে ডাবল স্ট্র্যান্ডেড অবস্থাতে আছে, কল দি ডায়াট ক্রোমোজোম। বাট ডিউরিং দ্য অ্যানাফেজ স্টেজ এই ডায়াট ক্রোমোজোমটা কি হয়, তার সেন্ট্রোমিয়ার পার্টটা বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের যে স্ট্র্যান্ডগুলি আছে কল দি ক্রোমেটিডস, ঠিক আছে। ইচ ক্রোমোজোম অ্যাকচুয়ালি ইজ এ ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ক্রোমোজোম অ্যান্ড ইচ স্ট্র্যান্ড অফ দি ক্রোমোজোম ইজ কল দি ক্রোমেটিড। এই ক্রোমেটিডগুলি কি হয়, এগুলি সেপারেশন হয় অ্যাজ দি অ্যানাফেজিক ক্রোমোজোম, এবং তারপরে সেই ডটার ক্রোমোজোমগুলির একটা কোথায় যাবে, একটা মেরুতে, আরেকটা মেরুতে চলে আসবে। সো দিস ইজ কল দি অ্যানাফেজিক মুভমেন্টস অফ দি ক্রোমোজোম অ্যান্ড দ্যাট ইজ পসিবল অনলি ফর দি ফর্মেশন অফ দিস মাইটোটিক স্পিন্ডেল। and this mitotic spindle actually organized by এটাকে কে অর্গানাইজ করে, by these two polar centrosomes. So this is the basic functions of the centrosomes. এটা তো একটা schematic diagram, it is in real pictures। এখানে আমরা দুটা centrosomes পাচ্ছি which form the ester, এবং দুটা সেন্ট্রোজোমের মাঝখানে যে আমরা ফাইবার্স গুলি পাচ্ছি, these are actually the microtubule fibers and the structure is called the mitotic apparatus or mitotic spindle। ওকে, এবং এই ধরনের যেটা মাইটোটিক স্পিন্ডেল, যার প্রত্যেকটা পোলে একটা করে সেন্ট্রোজমস আছে, কল দি অ্যাম্ফি অ্যাস্ট্রাল স্পিন্ডেল। বাট প্ল্যান্ট সেলে তো সেন্ট্রোজমস থাকে না, কিন্তু প্ল্যান্ট সেলে যেটা স্পিন্ডেল ফর্মেশন হয়, সেই স্পিন্ডেলটার যেটা পোল, সেই পোলগুলির মধ্যে কোনো ধরনের সেন্ট্রোজমস থাকে না। দ্যাটস ওয়াই ইন প্লান্ট সেল দ্য স্পিন্ডেল সো ফর্মড ইজ কল দি অ্যান অ্যাস্ট্রাল স্পিন্ডেল। বাট ইন কেস অফ অ্যানিমেল সেল the spindle formed এবং স্পিন্ডেলের দুই মেরুতে আমরা কি পাই, দুটা সেন্ট্রোজমস পাচ্ছি। দ্যাটস ওয়াই দিস কাইন্ড অফ স্পিন্ডেলস আর কল দি অ্যাম্ফিঅ্যাস্ট্রাল স্পিন্ডেলস। দিস আর দ্য ক্রোমোজোমস, ঠিক আছে। দিস আর দ্য ক্রোমোজোম অ্যান্ড দিস আর দ্য মাইটোটিক স্পিন্ডেলস। দিস মাইটোটিক স্পিন্ডেলস অ্যাকচুয়ালি কেন এটা দরকার হয়, ঠিক আছে, জাস্ট টু পুল দ্য daughter chromosomes towards the opposite poles of the opposite pole during the cell divisions. So another functions of the centrosome is that in many animal cells the centrosomes actually is replaced by basal bodies and from the cilium or flagellum. Here it has been shown, এটা হচ্ছে প্যারামেসিয়াম, a kind of protista, এবং এই প্যারামেসিয়ামের যেটা সেল সারফেস, সেখান থেকে ফাইন কিছু হেয়ার লাইক স্ট্রাকচারস বের হয়ে থাকে by which they can swim, called the ciliary movements. So these are the cilia। ঠিক তেমনি দিস ইজ অ্যান ইউগ্লেনা, অ্যানাদার ক্যাটেগরি অফ প্রোটিস্টা, এবং এটা মুভমেন্ট করার জন্য এর মধ্যে কি আছে, ফ্ল্যাজেলা আছে। ফ্ল্যাজেলাগুলি সিলিয়ার থেকে অল্প বড় হয় এবং সংখ্যায় কম হয়, কিছু ডিফারেন্স আছে। বাট আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই যে সিলিয়া অ্যান্ড ফ্ল্যাজেলা এগুলি কি দিয়ে তৈরি, দিস আর অলসো মেড আপ অফ মাইক্রোটিউবুলস। কাজেই সিলিয়া এবং ফ্ল্যাজেলাগুলিও মাইক্রোটিউবুল দিয়ে তৈরি। তো কি করে তৈরি হবে, তা মাইক্রোটিউবুলটা কোথায় তৈরি হয়, মাইক্রোটিউবুলস আর অর্গানাইজড ইন দ্য সেন্ট্রোজোমস। যেমন প্রোটিন তৈরি করা কাজটা কার, সেটা রাইবোজোম, রাইবোজোমের কাজটা হচ্ছে প্রোটিনটাকে তৈরি করে দেওয়া। ওরিগম মাইক্রোটিউবুল তৈরি করা কাজটা কার, সেটা হচ্ছে সেন্ট্রোজোমস। কাজে এই যে সিলিয়া বা ফ্ল্যাজেলাগুলি যে তৈরি হয়,
কি দিয়ে তৈরি হবে? মাইক্রোটিউবুল দিয়ে তৈরি হবে। আর সেই মাইক্রোটিউবুলটাকে কে তৈরি করবে? সেটা হচ্ছে সেন্ট্রোজোমস। এই জন্য প্রত্যেকটা ফ্ল্যাজেলা বা সিলিয়ার যেটা যেটা ওর যেটা ব্যাসাল পার্ট, ঠিক আছে, এই সিলিয়ার যেটা ব্যাসাল পার্ট ফ্ল্যাজেলার এবং সিলিয়ার যে ব্যাসাল পার্ট, যেমন এটা একটা ফ্ল্যাজেলা, ফ্ল্যাজেলা কি দিয়ে তৈরি হয়েছে? মাইক্রোটিউবুলস দিয়ে তৈরি হয়েছে ইন ডিফারেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্টস। কিন্তু তার যেটা ব্যাসাল পার্ট, সেখানে আমরা কি পাচ্ছি? একটা সেন্ট্রোজোমস পাচ্ছি। এবং এই যেটা সেন্ট্রোজম, এই সেন্ট্রোজম থেকে কি হচ্ছে? মাইক্রোটিউবুল অর্গানাইজড হচ্ছে, আর সেই মাইক্রোটিউবুলগুলোই কি হচ্ছে? এইভাবে ফ্ল্যাজেলা ফর্মেশন করে অথবা সিলিয়া ফর্মেশন করে। এই জন্য মাই ফ্রেন্ডস, দেখবে যে প্রত্যেকটা সিলিয়া এবং ফ্ল্যাজেলার যেটা গোড়াটা, তার যেটা বেসাল পার্ট, সেখানে একটা স্পেশাল মডিফাইড কি থাকে? সেন্ট্রোজমস থাকে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল দি বেসাল বডি, যেখানে মাইক্রোটিউবুল অর্গানাইজড হয়, আর সেই মাইক্রোটিউবুল দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি হবে? ফ্ল্যাজেলা বা সিলিয়াগুলি ফর্মেশন হয়। ওকে, এবং keep remember that that like that of mitochondria যেমন একটা সেলফ ডুপ্লিকেটিং একটা সেল অর্গানেলি, বাট ইট ইজ a membrane enveloped structure. But centrosome, though it is a non-membrane enveloped একটা সেল অর্গানেলিস which consists of a pair of centrioles, সাথে কিছু পেরিসেন্ট্রিওলার স্যাটেলাইটসও থাকে which are actually dense granules. This centrosome is also a self duplicating structures, অর্থাৎ ডিউরিং এস ফেস, ঠিক আছে, সেল সাইকেলের যেটা এস ফেজ, দ্যাট ইজ এ মিডিল ফেজ অফ দ্য ইন্টারফেস, সেখানে কি হয়? এই যেটা সেন্ট্রোজমস আছে, সেটা কি হয়? তার ডুপ্লিকেশন হয়, সেটা একটার জায়গায় কটা হয়? দুটা হয়, দ্যাট টেক পার্ট ইন দ্য ফর্মেশন অফ দ্য স্পিন্ডল অ্যান্ড দ্য পোল ডিউরিং দ্য ডিউরিং দ্য প্রসেস অফ সেল ডিভিশন। কাজেই সেন্ট্রোজম ইজ এ সেলফ ডুপ্লিকেটিং স্ট্রাকচার অ্যান্ড হুইচ অলসো কন্টেন্স সেন্ট্রিওলার সার্কুলার ডিএনএ। মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড, এগুলির মধ্যে যেমন সার্কুলার ডিএনএ আছে, ওরকম এখানেও কিন্তু কি আছে? এই জায়গাতেও কিন্তু কি আছে? সার্কুলার ডিএনএ থাকে, অ্যান্ড দ্যাট সার্কুলার ডিএনএ ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই র্যান্ডাল অ্যান্ড ডিসপ্রে। ওকে, এছাড়াও সেন্ট্রোজমস যেটা আছে, এর যেটা সাইটোপ্লাজম, সেখানে তো পেয়ার অফ সেন্ট্রিওলস আছে হুইচ রিমেন অ্যারেঞ্জড অ্যাট রাইট অ্যাঙ্গেলস টু ইচ আদার। তার মধ্যে একটা মাদার সেন্ট্রিওল হয়, একটা ডটার সেন্ট্রিওল হয়, অ্যান্ড ইচ সেন্ট্রিওলস ইজ অ্যাকচুয়ালি এ সিলিন্ড্রিক্যাল স্ট্রাকচার মেড আপ অফ প্রোটিন। ঠিক আছে, আমি অল্প আগে বললাম যে প্রত্যেকটা সেন্ট্রিওল কয়টা করে এরকম ট্রিপলেট মাইক্রোটিউবুলস দিয়ে তৈরি? 9টা এরকম ট্রিপলেট মাইক্রোটিউবুলস দিয়ে তৈরি এবং সিলিন্ড্রিক্যাল স্ট্রাকচার, আর প্রত্যেকটা সেন্ট্রিওলের মাঝখানে কি আছে? একটা প্রোটিন নির্মিত একটা হাব থাকে। তো এই যেটা সেন্ট্রোজমস, তার তার যেটা সাইটোপ্লাজম, সেখানে দেয়ার ইউ উইল গেট দ্য আরএনএ অ্যান্ড দ্য প্রোটিন সিনথেসাইজিং মেশিনারিজ অলসো। ওকে, সো that was all in today's class about the centrosomes. এবং before ending today's class, I would like to point out again those functions actually delivered by the centrosomes. Centrosomes actually সেলের কি কি কাজে আসে সেই ফাংশনগুলিকে আরেকবার আমি বলে দিচ্ছি। Number 1, centrosomes act as microtubule organizing center. Number 2, it regulates the cell division cycle. Number 3, it forms the spindle fibers to pull the chromatids or the monad chromosomes towards the opposite pole during the cell division. And in many animal cells, the centrosomes is replaced by basal body of the cilia or the flagella, যেখান থেকে মাইক্রোটিউবুলস তৈরি হবে, আর সেই মাইক্রোটিউবুল দিয়ে অ্যানিমাল সেলের সিলিয়া বা ফ্ল্যাজেলা ডেভেলপড হয়। So thank you very much, my friends. Thank you very much for learning with me.